विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भवसंभवभीतिभेदनं सुखसंपत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपःक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। नीतिप्रवीण निगमागम शास्त्रबुद्धे राजाधिराज रघुनायक मंत्रिवर्य सिंदूरचर्चित कलेवर नैष्ठिकेन्द्र श्रीरामदूत हनुमन हर संकटम में। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी, श्री घनश्याम महाराजनी, श्री लक्ष्मीनारायण देवनी, श्री विघ्न विनायक देवनी जय, काष्ठभंजन देवनी जय, सद्गुरु वंदना महोत्सव की जय, वड़ताल धाम की। भगवान स्वामीनारायण दिव्य अहैतुकी कृपा थी वड़ताल लक्ष्मीनारायण देवना ताबाना वड़ताल मंदिरना वहीवट हेठळना श्री स्वामीनारायण मंदिर વીરસદ में જેઓએ પોતાની સમગ્ર જિંદગી આખું અહીંયા સમર્પિત કર્યું, અહીંયા જ જેઓનો દેહ વિલય થયો એવા ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु पूज्य स्वामी ज्ञानजीवनदास जी ने 50મી अक्षर निवास तिथि निमित्ते आ दिव्य सद्गुरु वंदना महोत्सवना उपक्रमे श्रीमद सत्संगी जीवननी भगवान स्वामीनारायणना लीला चरित्रोनी दिव्य कथा एना वक्ता पदे विराजेला अपना वड़तालना सरदारवासी सद्गुरु पूज्य नित्य स्वरूपदास जी स्वामी, आ सभा में उपस्थित आदरणीय सद्गुरु पूज्य बापू स्वामी जी, सद्गुरु आदरणीय पूज्य शास्त्री जी देवनंदन स्वामी जी, अपनी वड़ताल संस्थाना चेरमेन पूज्य देव स्वामी, पूज्य कोठारी केशवचरणदास जी स्वामी, सभा में उपस्थित सद्गुरु के शास्त्री जी, पूज्य लालजी भगत, सूर्यप्रकाश स्वामी, सद्गुरु गोविंद स्वामी, आदरणीय सर्वे श्रीजी महाराजना लाडीला श्री वल्लभ स्वामी, ब्रह्मचारी स्वामी प्रभुतानंद जी वगैरह सर्वे ब्रह्मनिष्ठ संतो, पूज्य गुणसागर स्वामी, तरुण सागर स्वामी, ज्ञान स्वामी, एमना मंडळना संतो, श्रीजी महाराजना लाडीला आ उत्सवना मुख्य यजमान रमण काकानु पारलावाळू मंडळ, सहयजमानो, यज्ञना यजमानो, आ मंडळने जेओए ज्यारथी आ मंडळ अहींया आव्युं त्यारथी माथुं आपी अने सहकार आप्यो एवा अमारा आत्मीय श्री अश्विनभाई, आ सभा में उपस्थित श्री रमणभाई नायब दंडक श्री, सौ श्रीजी महाराजना लाडीला वीरसद गामना हरिभक्तो, युवान बाळको, हरिभक्तो, बारगामथी पधारेला भगवानना भक्तो, धर्मप्रेमी सज्जनों, सौने मारा भावथी जय स्वामीनारायण। थोड़ा जोरथी बोलो जय स्वामीनारायण। वाह भाई। पूज्य ज्ञान जीवन स्वामीए स्वामीनारायण भगवान ने राजी करवा माटे खूब मोटो दाखलो करी अने आ गामना दाजीभाई वगैरह अमीनों ने साथे राखी अने जे ते वखते आ मंदिर बांध्यु। पाया में
ભગવાનના મહાન ભક્ત નારાયણજીભાઈને પણ હું નહીં ભૂલું આ તબક્કે. એ વખતે આ સંપ્રદાયમાં જે મોટેરા ભક્તોની યાદી ગણીએ એમાં નારાયણજીભાઈ મોટા ગણાતા. નારાયણજી મહારાજ પણ કહેવાતા. એમને કારણે સત્સંગના જે બીજ અહીંયા પડ્યા હતા એને સદગુરુ જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામીએ નવપલ્લવિત કર્યા. આમ તો સત્સંગ શ્રીજી મહારાજના સમયનો સત્સંગ છે. હું હરિચરિત્રામૃત સાગર વાંચતો તો એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યારે વડતાલમાં રંગોત્સવ કરવા પધાર્યા વિક્રમ સંવત 1876ની સાલમાં ફાગણ મહિનામાં પીપળાવ ગામમાં રોકાયા ત્યારે આ ગામના નારાયણદાસ અમીન વિરસદના એમને મળવા માટે આવ્યા હતા એવો ઉલ્લેખ આધારાનંદ સ્વામીએ વિરસદનો અને કલાલીનો બે ગામનો ઉલ્લેખ હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં પીપળાવ ગામના આશાપુરી માતાના મંદિર આગળના ચોકનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. મહારાજે તે દિવસે 3 અભય વચનો અમે આ સત્સંગમાં આવ્યા ત્યારથી અમે રાખ્યા છે જીવનમાં. એ બધું વાત કરી, પીરસવું, સંતોને ભેટવું, અંતકાળે લેવા આવવું વગેરે. ત્યારે નારાયણદાસ અમીન આ ગામના એમને લેવા માટે ને મહારાજના દર્શનાર્થે ગયા એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે. એટલે મહારાજના સમયનો પરંપરાનો આ દિવ્ય સત્સંગ હતો. પૂજ્ય સ્વામીએ એને પાળ્યો, એને પોષ્યો અને એને દેવલક્ષી બનાવ્યો. લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું આ મંદિર કર્યું. ઘણી વખત માણસ બહુ લાંબા ટાઈમ સુધી રહે એટલે એમાં વ્યક્તિગત મમત્વપણું આવે જ. હું હોઉં કે તમે હો કે ગમે હોય, પણ સ્વામીની સરળતા હતી. અહીંયા આનંદ પ્રસાદજી મહારાજ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે પધાર્યા. એની પહેલાં આગલા દિવસે આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવનો આ મંદિરનો દસ્તાવેજ કરાવડાયો. સ્વામીએ જાતે પોતે રસ લઈને યાદ કરી. સ્વામીને વખતે ટેકો કરનારા પૂજ્ય કાનજી ભગતજી, ઈશ્વરલાલ લાભશંકર પંડ્યાજી આ વગેરે સ્વામીના અંતેવાસીઓ બધા સ્વામીની સાથે રહેલા હતા. અને સ્વામી શ્રીજી મહારાજની કરેલી જે મૂળભૂત વાત હતી એને વળગીને રહેલા. સમર્થ સદગુરુ હોય પણ સ્વામીમાં શ્રીજી મહારાજે જે કરેલું હતું એનાથી જરા પણ જુદું નહોતું. જેમ કે ગામડે ફરવું, સત્સંગ કરાવવો. સાધુ હોય ઘણાને એમ કે કથા બહુ સરસ કરે, પણ કથા કરે તો એને માલપુડા ઉતારવા બેહાડો જ ના ઉતારે, રોટલી શેકવા બેહાડો જ ના કરે. જ્યારે સ્વામી માલપુડા પણ ઉતારે, ગાય પણ દોવી જાણે, વાસીદું પણ કરી જાણે, સત્સંગીને શ્રીજી મહારાજને સંભાળીને આશીર્વાદ પણ આપે. આશીર્વાદ આપવા જેવું ભજનનું પાછું બેંક બેલેન્સ પણ કરે. મંદિર છે એ દેવ, આચાર્ય, સાધુ, સતશાસ્ત્ર. સ્વામીના જીવનમાં 4 વસ્તુ સારધાર મને દેખાય છે. એક છે શ્રીમદ સત્સંગી જીવન, બીજી છે શિક્ષાપત્રી જેને આ વર્ષે 200 વર્ષ પૂરા થાય છે, ત્રીજું છે વચનામૃત અને ચોથી છે ભક્ત ચિંતામણી. આ 4 ગ્રંથો સ્વામીના જીવનમાં સારધાર હતા. એટલે આવો મોટો મંડપ આટલા 50 વર્ષ પછી પણ કોઈ સદગુરુ પાછળ વડતાલમાં નખાયો હોય તો મારી દ્રષ્ટિએ પહેલી વાર છે. અને પાછું બધું માપે છે, હો નથી. નહીતર ઘણા ગુરુ થાય તે ગુરુ 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 જ હોય. જ્યારે અહીંયા છે આ પદ છે એટલે આનું માર્કેટિંગ બંધ થઈ જશે. માપે છે. ભગવાન મુખ્ય છે અહીંયા. સ્વામી પણ ભગવાનને જાતે લેવા જયપુર ગયા. જયપુરથી ઘનશ્યામ મહારાજ લાવ્યા. અહીંયા ભેટીને ઘનશ્યામ મહારાજ અહીંયા પધરાવ્યા છે આ મંદિરમાં. એટલે આ મંદિરમાં કોઈ મૂંગો સાધુ આવે ને, ગુણસાગર સ્વામી તો બોલતા છે, મૂંગો સાધુ આવે ને તોય સ્વામીની ચેતના અહીંયા કામ કરે છે.
કોઈ હું બોલતો ચાલતો ના હોય ને તો અહીંયા તો કાર્યક્રમ ચાલે એવો છે. નિષ્ઠા જુએ દેવની. સ્વામીએ એવું કામ કર્યું અને સત્સંગ સમાજ પણ એવો દ્રઢ તૈયાર કર્યો. લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું કાયમ માટે પોષણ થાય એના માટેની ચિંતા કરી. સ્વામીએ ઘાટકોપરમાં પણ એવી ચિંતા કરી, મદ્રાસમાં પણ એવી ચિંતા કરી, ગામડાઓમાં બધે મંદિરો કર્યા ત્યાં પણ એવી ચિંતા કરી. ખાંદલીમાં કર્યું હોય, બામણ ગામના સત્સંગને પોષ્યો, મેઘવાના સત્સંગને પોષ્યો, નાપાના સત્સંગને પોષ્યો, મેળાવના સત્સંગને પોષ્યો, નરસંડાના સત્સંગને પોષ્યો, ઉત્તરસંડાના સત્સંગને પોષ્યો. બધા સત્સંગોને સ્વામીએ ખૂબ સારી રીતે પોષણ આપ્યું. પીજના સત્સંગને પોષ્યો. ને સ્વામી છે એના છેલ્લા એમના મંડળના સાધુ અમારા ધર્માનંદન સ્વામીની ભેગા હરિકૃષ્ણદાસજી સ્વામી રહેતા હતા. એટલે સ્વામીનું મંડળ આમ તો ગોપાળાનંદ સ્વામીની પરંપરામાં આવે. આપણા અત્યારે વર્તમાન આચાર્ય રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજના પરદાદા લક્ષ્મીપ્રસાદજી મહારાજના હાથના એ દીક્ષિત સંત હતા સ્વામી જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી. લક્ષ્મીપ્રસાદ મહારાજના હાથના દીક્ષિત પલાણા ગામના અને શ્રીજી મહારાજની કૃપાના હતા. એક વખત વડતાલમાં ગોપાળાનંદ સ્વામી વડતાલના ચોકમાં બેઠા હતા, સંતો બેઠા હતા. ત્યારે અચાનક મને જૂના સંતો વાત કરે, મને બાલકૃષ્ણ શાસ્ત્રીજીને બધા કહેતા કે એક દિવસે બધી બહુ ઉલ્કાઓ ખરી આકાશમાંથી. તો ગોપાળાનંદ સ્વામીને બધાએ સંતોએ પૂછ્યું, સ્વામી આટલા બધા તારાઓ ખર્યા? તો કે બધા મુક્તો છે ને અક્ષરના બધા પલાણામાં જન્મ્યા. એ પૈકીના મુક્ત સદગુરુ જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી હતા. જે ગોપાળાનંદ સ્વામી બોલ્યા ને એ પૈકીના મુક્ત હતા. સ્વામી બાપુ સ્વામી કહે છે 80થી વધારે ત્યાગી પલાણા ગામના હતા. એટલે પૂજ્ય જ્ઞાનજીવન સ્વામી એવા સમર્થ હતા. એ તો નિર્ષદમાં રહ્યા, બાકી વડતાલના કોઠારી થયેલા ઈસવીસન 1958ની સાલમાં 1 વર્ષ સુધી વડતાલના મહંત રહેલા. એટલે સમર્થ હતા અને બધી રીતે સંપૂર્ણ સાધુ ગુણે સંપન્ન આવા સંતના આશીર્વાદ ગુણસાગર સ્વામીએ લીધા. મોટાને સેવે ને એટલે મોટા જેવું થવાય. ઘણા પોતાના ગુરુની સેવા ના કરે, પારકાની તો બહુ દૂર વાત રહી. મને હું અમેરિકા હતો ત્યાં ગુણસાગર સ્વામી બધે દોડે, અમેરિકામાં ટેક્સાસ જાય ને કેલિફોર્નિયા જાય ને કે ફ્લોરેન્સ જાય ન્યૂ જર્સી. મેં કીધું આ શું દોડાદોડ મંડ્યો છે, એવું થતું હતું. પણ આજે ગર્વ થાય છે કે વડતાલના એક નાના સાધુએ પોતાના મંડળના ગુરુ નહીં હોવા છતાંય પોતાના મંડળના ગુરુને પણ સાથે રાખ્યા. જુઓ અહીંયા ઉપર ફોટો છે શાસ્ત્રી સ્વામી હરિસ્વરૂપદાસજીનો, એમના દાદા ગુરુ છે. કેશવચંદ્રદાસ સ્વામી અહીંયા બોલશે નહીં, સ્વામી જે બેઠા છે કોઠારી, પણ એમણે એમના ગુરુની આખી જિંદગી સેવા કરી છે. આમાં તો શું થોડાક બોલતા હતા એટલે ગુરુથી જુદા થવાનો ટ્રેડ થઈ ગયો છે અત્યારે. તો પોતે જ ગુરુ એટલે કાર્યક્રમ પૂરો. કે ગુરુ તો ડોલકા ઝોલતા આવા એ મોટા એવો કાર્યક્રમ હોય છે. આખી જિંદગી કેશવચંદ્રદાસ સ્વામી એમના ગુરુની સેવા કરી. અને એમના ગુરુ હતા હરિસ્વરૂપદાસજી શાસ્ત્રી. રાત્રે 2 વાગે ઊભા થઈને મંદિરે મેં જતા જોયા. વડતાલના મંદિરે જાય, મંદિરનો પાયણું પકડીને ઊભા રહે. મંગળાએ 4:30 વાગે ક્યારે મંદિર ખુલે, અને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ, ઓમ સ્વામિનારાયણાય નમઃ. આ મંત્રની આખી જિંદગી એમણે માળા કરીને મંત્રના જાપ કર્યા. આવા સંપૂર્ણ સાધુ ગુણે સંપન્ન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગીતામાં કહ્યું છે ને સાધુના ગુણો, એ ગુણો એ સંપન્ન સંત શાસ્ત્રી સ્વામી હરિસ્વરૂપદાસજી હતા. આ બધા હું માનું છું કે હરિસ્વરૂપદાસજી શાસ્ત્રીના આશીર્વાદ કેશવ સ્વામી પર ઉતર્યા એટલે આવું એમના શિષ્યના મંડળમાં કામ થઈ શકે છે. બાકી આવું થાય નહીં. બહુ સરસ ગુણસાગર સ્વામીએ કામ કર્યું. થોડી માથાકૂટોની વચ્ચે બી કર્યું છે, એ બધાનો હું સાક્ષી છું. સ્વામીએ તો એટલી બધી ઉબડ ખાબડ હતી એની વાત જવા દો. હા, એ તો એ ગુણસાગર સ્વામીને ધન્યવાદ છે કે એમણે આ બધું પૂરું કર્યું અને સરસ ઓફિસ બનાવી, સરસ સંત ભુવન બનાવ્યું, સરસ સભા મંડપ બનાવ્યો, સરસ દિવાલ બનાવી, આગળનો દરવાજો બનાવ્યો. એટલે બધું જ કામ એણે લક્ષ્મીનારાયણ દેવની સંસ્થાનું કર્યું છે. જેનું કામ જે દેવનું કામ કરે છે ને એનું કામ દેવ કરે છે, એવો મારો અનુભવ છે. એટલે મહારાજને પ્રાર્થના કરું, આમાં જેણે જેણે સેવા કરી છે
પૂજ્ય જ્ઞાન સ્વામીને ગુરુ માનીને કરી છે, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દાયરામાં રહીને કરી છે. એટલે વડતાલની સેવા કરેલી છે. લક્ષ્મીનારાયણ દેવની પહોંચ ઉપર તમે બધાએ સેવા કરી છે. એટલે તમારા ઉપર ખૂબ વડતાલવાસી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ રાજી થાય. સ્વામીને જેણે જેણે સહકાર આપ્યો છે એ બધાએનું શ્રીજી મહારાજ ખૂબ ભલું કરે. યજ્ઞમાં, કથામાં, નાની મોટી સેવાઓમાં. અત્યારે જે આ બધો સંપ્રદાયની લીલીવાડી અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ને, એ રાકેશ પ્રસાદ મહારાજના કારણે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આ તમને કીધું. અત્યારે આ શાસન સરખું છે ને એનો આ પ્રતાપ છે. બધું એક સરખું છે ને, બધું ચાલ્યું જાય છે ને એટલે વાંધો આવતો નથી. નહીં તો આમાં ઉબડ ખબડ હોય ને તો આ બધી માથાકૂટ હોય. એટલે આચાર્ય સારા મળ્યા, આપણને સરળ મળ્યા. નહીં તો સદગુરુની વંદના બીજે થતી નથી. સદગુરુની વંદના વડતાલ દેશમાં ધામધૂમીથી વિરસદમાં થઈ રહી છે. એનું કારણ એના પાયામાં આચાર્ય મહારાજ પણ છે. આ વાત કોઈએ ભૂલવી ના જોઈએ. ને એને કારણે આ બધી લીલીવાડી છે. અને એને કારણે આ બધા ગુણસાગર સ્વામી કોના દીક્ષિત છે? રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજના દીક્ષિત. એમના નાના સાધુ કોના દીક્ષિત છે? આ બધા ઊભા છે ત્રણે ત્રણ, બધા જ રાકેશ પ્રસાદ મહારાજના દીક્ષિત સંતો છે. એટલે મહારાજશ્રીના પધાર્યા પછી આ વાડી લીલી છમ થઈ છે. અને બધો પ્રતાપ સત્સંગ મહાસભાએ લીધેલા નિર્ણયનો છે. એને 22 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. કેટલાક નિર્ણયો કડવા હોય છે, પણ સંપ્રદાયને બહુ લાંબા ગાળાના હિતકારી હોય છે. આમાં કોઈનો વ્યક્તિગત લલ્લો ચપ્પો ચાલતો હોતો નથી. આ સાધુ સંપ્રદાય એ સાધુ મૂલક છે. સંતોને કારણે આ સંપ્રદાય છે અને સંતોએ લીધેલો નિર્ણય છે. એને કારણે આજે સંપ્રદાય આટલો વ્યવસ્થિત રીતે પ્રગતિ કરી શક્યો છે. 22 વર્ષ થઈ ગયા. 31/1/2003 સત્સંગ મહાસભાએ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજને બેસાડ્યા હતા. એને કારણે આટલું સારું છે. અને તમને બધાને કહું, જ્ઞાન સ્વામીની સ્મૃતિ સાથે કહું કે ભવિષ્યમાં જે આચાર્ય બેસશે એ પણ સત્સંગ મહાસભા દ્વારા જ બેસાડવામાં આવશે. એટલે એ પણ બધાએ બરાબર કડક, કાચો પાકો જે કંઈ ખીલો હોય ને એને ધરબીન પાકો રાખવો. આ કોઈ એલપીએલ ખાલી ખોટામાં જોડાવવું નહીં. અને જે સત્સંગ મહાસભા નિર્ણય કરશે, એટલે કે વડતાલ સંસ્થા એને સાથે રાખીને જે નિર્ણય કરશે ને એ જ રહેવાના. એમાં કોઈ ક્યારેય ફેરફાર થવાનો નહીં. અને અશ્વિનભાઈને હું ધન્યવાદ આપીશ કે એમણે જે તે ટાઈમે જ્યારે પણ વડતાલ મંદિરની સંસ્થાએ એમને જે આજ્ઞા કરી એ પ્રમાણે કેસોમાં બધે જોડે રહ્યા છે, માથું આપીને રહ્યા છે. એમાં ક્યારેય ફેરફાર કર્યો નથી. કોઈ પણ પ્રકારનું પદ જતું હોય તો એમણે જતું કર્યું છે. એટલે એને તાળીઓના નાદથી પહેલાં વધાવો. અને ગુણસાગર સ્વામી એમના બળે અહીંયા, બાકી બધા સત્સંગીઓએ બધાએ ટેકો કર્યો છે. એમને પણ તાળીના નાદથી વધાવ્યો. પણ અશ્વિનભાઈએ પૂછડું ના પકડ્યું તો ના થાય. બહુ અઘરું છે કામ. મુખરસ્તત્ર હન્યતે યદિ કાર્યે વિપત્તિ સ્યાત. આમાં જો આનો આ મંડપ આમ ગોળ ફરી જાય કે કોણે બનાવ્યો તો એવું કહીએ આપણે. એટલે ધ્યાન ના રાખવું જોઈએ. હરકી પેલી ટેપ ના મારી આ ભડકો કેમ થયો? પણ એ બધું કામ શ્રીજી મહારાજની દયાથી આવા સત્સંગીઓ કરતા હોય છે. મહારાજને પ્રાર્થના કરું ગુણસાગર સ્વામીને ભગવાન શક્તિ આપે. ગુરુને યાદ કર્યા, ગુરુના દાયરામાં રહીને રહ્યા, દેવના દાયરામાં રહીને સારું કામ કર્યું છે. બધા વડતાલ બોર્ડે પણ એમને બહુ સારો સહકાર આપ્યો. દેવ સ્વામી, સંત સ્વામી, શ્યામ સ્વામીને નહીં ભૂલું, એણે પણ ઘણો બધો ટેકો ગુણસાગર સ્વામીને કર્યો છે. નાની વાતનું તમે જ્યારે જુઓ ને ત્યારે ખબર પડે. હું ગામમાં બેઠો ને ત્યારે આપણું વડતાલ, આપણો ઉત્સવ એવી ધજાઓ લાગી. ત્યારે મને થયું, મેં કીધું આ ધજાઓ વડતાલથી આવેલી છે. એના માટે 3 ફોન થયા હશે શ્યામ સ્વામીને કે મને ધજા મોકલજો ને, મને ધજા મોકલજો ને. એટલે બધાએ નાના મોટા એ બધાએ સ્વામી સહકાર આપ્યો. ત્યારે નાનું મંડપ પણ એક વડતાલનું એક સારું વ્યવસ્થિત જે મુખ્ય મંદિર છે પૈકીને સાચવીને બેઠા છે. મહારાજને પ્રાર્થના કરું એમને બળ આપે, દેવના કાર્ય આજીવન પ્રાણ રહે ત્યાં સુધી કરે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણા બધા ઉપર કૃપા કરે એટલી પ્રાર્થના કરીને વિરમું. સહજાન સ્વામી મહારાજ.